السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج میں آپ سب کے لیے ایک نہایت اہم، جذباتی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا موضوع لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو آپ کے دل کے سب سے بڑے سوال کا جواب مل جائے۔ کیا وہ انسان جسے آپ دن رات دعاؤں میں مانگتے ہیں واقعی آپ کے نصیب میں ہے، یا پھر آپ صرف ایک خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے دو ایسی نشانیاں بیان کرنے والا ہوں جس سے آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے میری ان تمام لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے جنہوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں جو خاموش مرادیں ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے پورا فرما دے میرے مولا۔ تو ہی وہ ذات ہے جو بن مانگے عطا کر دیتی ہے۔ تو ہی ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے اور تجھ سے بڑھ کر کوئی سمجھنے والا نہیں۔ اے اللہ، جن جن لوگوں نے سچی اور پاکیزہ محبت کی ہے، اگر وہ محبت ان کے حق میں بہتر ہے تو ان کی محبت کو ان کے نصیب میں لکھ دے۔ اے میرے رب، ان کے لیے نکاح کے راستے آسان فرما دے، دلوں میں محبت، عزت اور خیر پیدا فرما دے۔ یا اللہ، تو دو دلوں کو ملانے والا ہے، تو ہی بچھڑوں کو قریب لانے والا ہے، تو ہی ٹوٹے دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ اے اللہ، جو راتوں کو رو رو کر دعا مانگتے ہیں، جو سجدوں میں اپنے دل کا حال تجھے سناتے ہیں، جو خاموشی سے صرف تیرا انتظار کرتے ہیں، میرے مولا ان کی دعاؤں کو رد نہ فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینی کو سکون عطا فرما اور ہمارے نصیبوں میں خیر لکھ دے۔ یا رب العالمین، محبت کرنا کوئی جرم نہیں اگر وہ پاکیزہ ہو، اگر وہ حلال رشتے کی نیت سے ہو، تو اے اللہ، ایسی محبت کرنے والوں کو مایوس نہ لوٹانا۔ آمین یا رب العالمین۔ سب لوگ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کی آمین عرش تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، محبت کے امتحان میں ڈالے جانے والے لوگ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کسی خاص مقصد کے لیے آزماتا ہے۔ ان کے حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ انہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ اب کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے امید رکھنی ہے۔ وہ دعائیں تو مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ہر وقت ایک خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ انسان میرا نصیب بنے گا بھی یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے سال دعا کرنے کے بعد بھی خالی رہ جاؤں، اور یہی خوف انہیں اندر سے توڑنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دعا کے سفر میں داخل کرتا ہے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ اسے اشارے دینا شروع کرتا ہے، اسے نشانیاں دکھاتا ہے، اس کے دل کو سنبھالتا ہے تاکہ وہ ہمت نہ ہارے۔ دیکھیں، اگر آزمائشوں کو سمجھنا آسان ہوتا تو انسان کبھی درد سے نہ گزرتا، اور ہو سکتا ہے آپ بھی اس وقت ایک ایسے ہی امتحان میں ہوں جہاں نہ کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے نہ منزل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ آپ کو مسلسل اشارے دے رہا ہوتا ہے، بس آپ غور نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اب جو لوگ محبت کے سخت امتحان میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کی حالت عجیب ہوتی ہے، نہ وہ انسان انہیں مل رہا ہوتا ہے، نہ دل سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان ٹوٹ کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ دو بڑی نشانیاں بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ اس وقت ظاہر کرتا ہے جب آپ کا من پسند انسان واقعی آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہو۔ پہلی نشانی، اس انسان میں عجیب سا سکون محسوس ہونا۔ دیکھیں، جب اللہ کسی انسان کو آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے تو سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس انسان میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، ایسا سکون جو آپ کو کسی اور میں محسوس نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ لوگوں سے مل لیں مگر دل صرف اسی ایک کی طرف کھینچتا ہے، اس کی باتیں، اس کا خیال، اس کا وجود آپ کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف ظاہری کشش نہیں ہوتی بلکہ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کا دل بار بار دعا میں لگتا ہے، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی خیر مانگتے ہیں اور اس انسان کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے
कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए बहुत निशानियां हैं। सूरत रूम 21। देखें, ये सुकून अल्लाह की निशानी है। अब अक्सर लोग कहते हैं हम दुआ भी कर रहे हैं, दिल भी उसी को मांगता है, लेकिन रास्ता नहीं बन रहा। तो याद रखें, जो चीज आपके हक में ना हो, अल्लाह आपके दिल को आहिस्ता आहिस्ता वहां से हटा देता है। लेकिन अगर लाख कोशिश के बावजूद आपका दिल फिर भी उसी इंसान की तरफ पलटता है और दुआ में सुकून मिलता है, तो समझ जाए ये आम बात नहीं। इस बात को आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से समझें। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जमीन पर अलग अलग जगह उतारा, तो दोनों के दरमियान सालों का फासला आ गया। आदम अलैहिस्सलाम तड़पते थे, दुआएं करते थे। हालांकि जन्नत की हर नेमत मौजूद थी, फिर भी दिल उदास रहता था, क्योंकि अल्लाह इंसान के अंदर एक खास इंसान के लिए तलब रख देता है। और फिर जब अल्लाह ने अम्मा हव्वा को दोबारा आदम अलैहिस्सलाम से मिलाया तो सुकून आ गया, उदासी खत्म हो गई, दिल खुश हो गया। यही वो सुकून है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। दूसरी निशानी, दुआ के बावजूद दिल का ना हटना। अब दूसरी बहुत बड़ी निशानी, जब अल्लाह किसी इंसान को आपके नसीब में लिख देता है तो सख्त आजमाइशों के बावजूद आपका दिल उस इंसान से नहीं हटता। लोग समझाते हैं, दुनिया रोकने की कोशिश करती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, मगर फिर भी आपके दिल के अंदर एक आवाज रहती है, नहीं, मेरा रब मुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा। देखें, कुछ लोगों का इम्तिहान बहुत सख्त होता है। कभी सिर्फ एक इंसान के दिल में तड़प रखी जाती है, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का दर्द था। याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे, दुआएं करते रहे, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। यही एक तरफा दुआ भी कभी कभी बहुत ताकत रखती है। लोग कहेंगे, वो तुम्हें नहीं चाहता, तुम क्यों इतना मांग रहे हो, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। मगर याद रखो, ये फैसले लोग नहीं करते, ये फैसले अल्लाह करता है। और अक्लमंद इंसान लोगों की बातों से नहीं, अल्लाह के इशारों से चलता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह आजमाइश खत्म करता है और रास्ते खोलने शुरू कर देता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को अराफात में मिलाया गया, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोबारा मिला दिया, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा के लिए अल्लाह ने असबाब बनाए। क्या अल्लाह ने पहले उन्हें बताया था कि मैं तुम्हें ऐसे मिलाऊंगा? नहीं, पहले दर्द आया, इंतजार आया, आजमाइश आई, और फिर अल्लाह ने मौजिज़ा दिखाया। देखें, ये रास्ता आम लोगों का रास्ता नहीं, ये उन लोगों का रास्ता है जो 0% चांस के बावजूद भी कहते हैं, मेरा अल्लाह कादिर है। और यही लोग आखिर में मौजज़े देखते हैं। लेकिन अगर इंसान खुद ही हर वक्त शक में रहे, शायद ना हो, शायद वक्त जाया हो रहा है, तो फिर वो आजमाइश में टूट जाता है। क्योंकि दुआ के सफर में गारंटी सिर्फ अल्लाह देता है, वहां इंसान को खुद अल्लाह पर भरोसा करके चलना पड़ता है। तो मेरे भाई, अगर आज भी आपके दिल में उस इंसान के लिए सुकून मौजूद है, अगर दुआ करते हुए दिल मुतमईन हो जाता है, अगर रास्ते बंद होने के बावजूद दिल हट नहीं रहा, तो हो सकता है अल्लाह आपको पहले ही निशानियां दिखा चुका हो। बस अल्लाह से जुड़े रहिए, नमाज को मजबूत पकड़िए, दुआओं को जारी रखिए और यकीन रखिए, अगर अल्लाह ने ये निशानियां आपको दिखा दी हैं, तो वो आपके लिए बेहतरीन फैसला भी जरूर करेगा। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह, मेरा तुझ पर यकीन है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो की बातों ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आने वाली वीडियोस का इंतजार भी किया करें,
क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के टूटे हुए हौसलों को अल्लाह की बातों, कुरान की आयात और मोहब्बत भरी मोटिवेशनल नसीहतों के जरिए दोबारा मजबूत कर सकूं। अल्लाह आप सबके दिलों को सुकून अता फरमाए और आपको वो सब अता करे जो आपके हक में बेहतरीन हो। आमीन या रब्बल आलमीन।